இஸ் இட் டைம் சீகா? ஏன்னா கௌதம் கம்பீர் நீங்க பாக்கறச்சே அவர் வந்து ஐபிஎல்ல கோச்சா கூட இல்ல, மென்டாரா இருந்தார் அவரு. He was not the coach. Remember, Chandrakant Pandit was the coach in KKR. No, see, as you said, it's very, very not a good sign for Indian cricket. You are depending on one man. Yeah, Chika, I was adamant. Bumrah இல்லனா நம்ம இந்த மேட்ச் வின் பண்ண மாட்டோம், Bumrah போடலனா இந்த மேட்ச் வின் பண்ண மாட்டோம்னு. கடைசில அந்த வெப்ஸ்டரும் ஹெட் என்ன பண்ணாங்க, அது அப்புறம் டங்கு போட்டு they took that cue from Rishabh Pant. மச்சான் இந்த விக்கெட் எல்லாம் தோசிக்கிதான் வேலைக்கு ஆகாது. There will be question marks, Chika. Yes, I know you are a huge Virat Kohli fan. You've been saying 1 or 2 years still left, 1 or 2 years left. But people are questioning it. People are questioning it. Let's be honest. இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா இந்தியன் கிரிக்கெட்ல நீ பாரு, நீ ரோஹித் சர்மா not playing as a captain, he opted out, fine. Bumrah led the team. Bumrah திடீர்னு இன்ஜுரிக்கான திருப்பி ஆன் த ஃபீல்ட் கேப்டன்ஸ் யார் கொடுத்திருப்ப? நார்மல் அர்த்தா யார் கொடுத்திருப்ப? கடைசியில பார்த்து திருப்பி கேப்டன்சில ரிட்டையர் ஆயிட்டான் 3-4 years back. விராட் கோலி கேப்டன்சி கொடுத்திருக்காங்க. That means நடுவுல பாரு, KL Rahul captained the series in South Africa, Rishabh Pant that captained India, and Shubman Gill was appointed the vice captain at the beginning of the season, with Shubman Gill was appointed the vice captain for all 3 formats. Hi guys, welcome to Cheeky Chika. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. Pudhiya Indiaவின் Naya cool drink, Campa is back, Chika. Campa தான் brought to you by Reliance Consumer Products. Enjoy பண்ணுங்க. முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. Hey. கோயிந்தா. Yeah, Chika, I was adamant. Bumrah இல்லனா நம்ம இந்த மேட்ச் வின் பண்ண மாட்டோம், Bumrah போடலனா இந்த மேட்ச் வின் பண்ண மாட்டோம்னு. I hope it's not a long-term injury. First of all, before anything, yes, Bumrah in the match big loss. ஆனா long-term future of Bumrah இப்பதான் ஒரு பெரிய சர்ஜரியில இருந்து வந்தாரு ஒரு 1 year back. I hope he's fine. ஏன்னா திருப்பி அது பேக் ஸ்பாசம் தான் அது. So I hope it's not a long prolonged திருப்பி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபிராக்சர் மாதிரி திருப்பி ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரியாக்ஷன் மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு I hope that Bumrah is completely fine and that he'll be firing again, because let's be honest, Chika, the only reason why the series was even a series is because of Jasprit Bumrah. Jasprit Bumrah illana number probably final odapattirpom. We would have got a hammering again. We have to call a spade a spade. We have been poor overall team, apart from a little bit from just Yashasvi Jaiswal, Nitish Kumar Reddy here and there, KL Rahul here and there. Bumrah full workload of the fast bowlers, meedi ella it has been an abject failure, Chika. We have to accept it, Chika. What you say is very true, actually. Coming to think of it, Bumrah one man, ஒரு மேன் வச்சுன்னு 2020 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் பண்ணோம், ஒரு ஆள் வச்சுன்னு வந்து 2020 வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணோம், ஒரே ஆள் வச்சுன்னு இப்போ டெஸ்ட் மேட்ச் வின் பண்ண பாக்குறோம். அவன் ஒருத்தர் அது பேர்த்ல அவன் போட ஸ்பெல்ல தான் பேர்த்ல வின் பண்ணோம், இல்லைன்னா பேர்த்ல அதுவும் கிடைச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்பெல்ல போடுறான். சோ Bumrah இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்ல மாட்டேன் இந்தியன் டீம். ஒரு பாரு போட்டு சிராஜ் மாதிரி போட்டு கைட்டி கொடுத்துறாங்க, இன்னைக்கு போட்டு கைட்டிட்டாங்க. பிரசித் கிருஷ்ணா போல் வேல் இன்னைக்கு ஆக்சுவலா பார்த்தா, பட் சிராஜ் போட்டோடனே அவன் வித்து கொடுக்குறான், போட ஹெட் டங்கிடிங்கன்றான், அந்த வெப்சைட் நல்லா ஆடுறான். So entire what it proves is Bumrah இல்லனா India கோயிந்தா, அந்த மாதிரி ஒரு டீம். Bumrah இல்லனா காயிந்தா. No, see, as you said, it's very, very not a good sign for Indian cricket. You are depending on one man to win matches for you, whether it's T20 format, whether it's Test format. You're just depending on one man now. It's not a good sign at all for Indian cricket. I think now the board are the team management are the selectors are have to do a lot of thinking and probably take some hard calls, which I get they will eventually do. Probably not for the Champions Trophy. I'm talking about Test match. England coach, we're talking only Test cricket. We're not talking about 2020 cricket or any other cricket. We are talking only about Test cricket. So Test cricket marche enna panna poranga therilla. It's a very confusing state. Ena agarkaraanga full series irundrukaan chairman selections. Yeah, Chika. So some obvious hard questions, Chika. Is this the worst era in Indian cricket, Gautam Gambhir era? When you compare it to the Greg Chappell era, 2004-5, you remember that era, lot of turmoil, lot of problems. அந்த டைம்லயும் சௌரவ் கங்குலி டிராப் பண்ணாங்க, சச்சின் டெண்டுல்கரை வந்து ஓப்பனிங்ல இருந்து தூக்கினாங்க. there were a lot of problems in that particular time, Chika. But record wise நீங்க பாத்தீங்கன்னா this is the worst India has performed. Overall நீங்க பாத்தீங்கன்னா கௌதம் கம்பீர் 10 டெஸ்ட் மேட்ச் பண்ணிருக்காரு, Chika. அதுல 2 பங்களாதேஷோட வின் பண்ணிட்டாரு. But we have been
truly appalling in Test cricket this summer, Chika. Out of 8, we have lost 6, drawn 1, lost 1 in the last 8. Is it time, Chika? ஏன்னா கௌதம் கம்பீர் நீங்க பாக்கறச்சே அவர் வந்து ஐபிஎல்ல கோச்சா கூட இல்ல, மென்டாரா இருந்தார் அவரு. He was not the coach. Remember, Chandrakant Pandit was the coach in KKR. Is it time BCCI have to see that? Yana Gautam Gambhir probably more suited for the red ball. Maybe somebody else for the white balls. Maybe some other coach for the test format. Why can't India have different coaches for different formats? See, Ani, one thing என்ன ஆச்சு தெரியுமா, அந்த கௌதம் கம்பீர் வந்தோடனே கொஞ்சம் இப்போ நீ சொல்ற மாதிரி நீ சொல்றதான் பார்த்தோன்னா probably ultimately I mean end of the day what is nothing breeds like success breeds success. Failures வந்தா இந்த மாதிரி எல்லா questions வரும். Oh, entire Indians, all of us Indians are very emotional people. We thought we will do it. இனி கூட நீ பார்த்தா everybody is hoping 175, 2,000, 200. Not me. The entire Indian public thought we'll win this test match. Of course, with Bumrah. நீ பார்த்தா நீ என்ன சொன்ன, to Bumrah 175, 200 winning total அப்படினாங்க. கரெக்ட்டா? இனி கூட பார்த்தா ஆனா கூட 4 விக்கெட் எடுத்துறோம், 100 for 4 வெச்சிட்டோம். அதான் சொல்ல வரேன். Without Bumrah also நீ பார்த்தா அவங்க 3 down ஒரு ஸ்டேஜ்ல வச்சே ஒரு மாதிரி ஆடி தடவினாங்க. 4 down 100 for 4 down. There was a chance. பார்த்தனா கடைசில அந்த வெப்ஸ்டரும் ஹெட் என்ன பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் டங்கு போட்டு they took that cue from ரிஷப் பந்த். மச்சான் இந்த விக்கெட் எல்லாம் தோசிக்கிதான் வேலைக்கு ஆகாது, பூச்சி உடு டங்கு அச்சாங்க முடிச்சு போயிட்டாங்க மேட்ச. ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப்ல முடிச்சு போயிட்டாங்க. they went for attacking mode. நீ பார்த்தனா I mean they all took that cue from ரிஷப் பந்த் பார்த்தாங்க இந்த பசங்க. இந்த 104 இன்னும் 60 ரன்ஸ் இருக்கு, 50 ரன்ஸ் இருக்கு, ஒண்ணு என்ன வேணா ஆளான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, போட்டு டங்கு சுத்த ஆரம்பிச்சாங்க, அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. they started playing shots. சுத்தல they started playing shots. Once they started playing shots, the bowlers also really. Angala people like Siraj, Mari, Prasidh Krishna had not bowled well, but still end of the day they gave a lot of loose balls. ஒரு சைடு நல்லா போட்டு Prasidh Krishna அதிக விட்டு ஷார்ட் பால் போட்டு அடிச்சிருந்தா போடு. அண்ட் வெப்ஸ்டர் ஹைட் வச்சு என்ன பண்ணா, புல்லு கட்டு போட்டு டங்கிட்டான். ஹெட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணா, வித்து கொடுத்தான். ஆமா ஹவுஸ் கவர்ஸ் மேல அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். பட் பாயிண்ட் இஸ் இந்தியன் கிரிக்கெட் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல இருக்க. நீ கோச்சை பத்தி சொன்ன கம்பீர், நீ கம்பீர் என்ன பண்ண வந்தோடனே ஒரு ஹார்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா, ரோஹித் சர்மா வந்தா விராட் கோலி தூக்கிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு ஆரம்பிக்கச்சவே பிஃபோர் ஈவன் டுக் ஓவர் த as a thing. ஒரு பயத்துல ஆரம்பிச்சா ஒரு மாதிரி ஏதோ ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் மேக்கப் பண்ண அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நடக்குது. அதான் கடைசியில் நடக்குது. அவன் சொல்றேன், அவன் முதல்ல சொன்னான் அங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டான்னா, தென் ஓவரால் டீம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன பண்றோம் இது பாருங்க. இப்போ இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் கூட கொஞ்சம் மாதிரி பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒரு மாதிரி பேசினான். நான் கோச் வந்திருக்கேன், உங்களுக்கு இதுக்கு மேல வேணும் அப்படி இப்படின்னு ஒரு மாதிரி பேசினான். இப்ப என்ன ஆயிடுது, போர்டு ஆல்சோ ஸ்டார்ட் குவெஸ்சனிங். யோ நீ பெரிய கோச் இருக்க, பெரிய ஆளு நாங்க எடுத்தோம், நீ என்ன போட்டு நியூசிலாந்து 3-0 வத, நீங்க 3-1 வத. சோ பூமரா ஒரே ஆள். யார் என்ன சேஞ்ச். இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் என்னன்னா இந்தியன் கிரிக்கெட்ல நீ பாரு, நீ Rohit Sharma not playing as a captain, he opted out, fine. Bumrah led the team. Bumrah did injury கான திருப்பி on the field captains யார் கொடுத்திருப்ப, நார்மல் அப்தா யார் கொடுத்திருப்ப. பார் கடைசில பாத்து திருப்பி அவன் கேப்டன்சி ரிட்டையர் ஆனா 3-4 years back விராட் கோலி கிட்ட கேப்டன்சி கொடுத்திருக்காங்க. That means நடுவுல பாரு, KL Rahul captain the series in South Africa, Rishabh Pant that captain India, and Shubman Gill was appointed the vice captain at the beginning of the season, with Shubman Gill was appointed the vice captain for all 3 formats. Yeah. So நீ பார்த்தனா நீ நம்ம என்ன கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கோம்னா, யார் வைஸ் கேப்டன் ஆன் தி ஃபீல்ட் தெரியலனா, ரிஷப் பந்தும் இல்ல, கேஎல் ராகுல் இல்ல, சுப்மன் கில் இல்ல விராட் நீயே பண்ணு விராட் சொல்லி விராட் நல்லா பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் கேப்டன்சி லாஸ்ட் நாள் ஓவர் லாஸ்ட் விக்கெட்ல. So that means the confusion is so much in Indian cricket. You don't know who's the vice captain, who to appoint the vice captain. இப்ப என்ன ஆகுது, இங்கிலாந்து சீரிஸ் போச்சே இன்னும் பயங்கர கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். யார் எடுக்கலாம், சுப்மன் கில் ஆடலாமா வேணாமா, அவன் அவுட் சைடு இந்தியானா போட்டு தத்திங்கின்னு தோந்தான் தடவிட்டு இருக்கான் போட்டு. சிராஜ்னா இவ்வளவு லாங் ராங் கொடுத்தா ஏதாவது ஒரு பேட்சஸ்ல சிராஜ் ஒரு நல்ல ஸ்பெல் போறானே தவிர ஒரு கன்சிஸ்டன்டா போட மாட்டேன்றான். கரெக்டா? என்ன பண்ண போறாங்க, டோட்டல் ஓவரால் பண்ண போறாங்களா, ஓவரால் பண்ணணுமா இந்தியன் டீம், அது மாதிரி பண்ண போறாங்களா. இங்கிலாந்து போச்சு, இப்போ வந்து ஆஸ்திரேலியா ஏன்னா நீங்க இங்கிலாந்து போர்ச்சே they start the new cycle, they start the 2027 World Test Championship cycle, they're starting with the England series. So don't you think India should go fresh, Chika? இதுதான் ஒரு நல்ல opportunity. Take a new batch. Shubman Gill நீங்க சொன்னீங்க, விராட் கோலி depending on form
yeah, there will be question marks, Chika. Yes, I know you are a huge Virat Kohli fan. You've been saying 1 or 2 years still left, 1 or 2 years left. But people are questioning it. People are questioning it. Let's be honest. His technique outside the Ostam, there is a problem there. But we don't know whether it's a mindset change. நிறைய பேர் சொல்லலாம் டெக்னிக்கலி வந்து அவர் வந்து கால் பின்னாடி போகுது முன்னாடி பிரஸ் ஆகுது. இது எல்லாமே கிரிக்கெட்ல வந்து நீங்க என்னதான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பேசினாலும் மைண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. Ball going at the 7th or 8th stump, no matter what technique you talk, if you leave your bat outside, you are susceptible to getting out. அதுதான் ஃபேக்ட். கரெக்டா சீக்கா? நீங்க என்ன டெக்னிக் லபுஷன் அவுட் ஆற மாதிரி லபுஷன் அவுட் ஆஃப் போட்ட நேரா கையில எவ்வளவு 3-4 அவுட் ஆயிட்டான் லபுஷன். அதே இடத்துல. So it is more than just being technical. So that question will be asked. Obviously the question about Rohit Sharma not retiring right now, why is he prolonging in அந்த கேள்வி கேட்பாங்க. I think India should make a brave call and say, you know what, 2027 cycle, 2025 வந்து நம்ம இங்கிலாந்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். We should start afresh. You have a few positives in the series, Chika. Yashasvi Jaiswal has been a brilliant find opening in Australia, outside India. அவரால் அடிக்க முடியும்னு காமிச்சிருக்காரு. He is a brilliant find. Nitish Kumar Reddy can be developed into a good all-rounder. He is a brilliant find உங்களுக்கு lower down the orderல. Obviously Bumrah has been brilliant. So இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் இருக்கும்போது இல்ல சீக்கா, there is a little bit of frustration also, Chika, from the fans, from a lot of ex-players. என்னடா இது இவ்ளோ long rope கொடுக்குறீங்களே. Obviously the frustration from ex-players is very simple. எங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடைக்கல, எப்படி இவ்ளோ சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க even after failing. Someone like a Shubman Gill, example. He hasn't touched 40 in Asia for the last 4 years, Chika, outside of Asia. எனி மேட்ச் கிடையாது. அவனை போட்டு பெரிய பிளேயர் வைஸ் கேப்டன் சொல்றீங்க இல்லையா? நான் சொல்றேன், நான் என்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன் ஓவர் ரேட்டட் கிரிக்கெட்டர். நீ யாரும் ஒத்துக்கல, நீங்க ஹைலி ஓவர் ரேட்டட் கிரிக்கெட்டர் மச்சான். நான் உண்மையை சொல்லட்டுமா, இதுக்கெல்லாம் ஈஷான் கிஷன் ஒருத்தர் தான் தெரியுமா? அவன் அடிக்க டபுள் செஞ்சுரி அவனா நீ ட்ரை பண்ண, அவனாவது ஒரு பேட் விடுவான், அடிப்பான், ஏதாவது பண்ணுவான். அவன் அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பான். அவங்களுக்கு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்ல வரேன். சோ போன மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணா, ராகுல் ஆப்டட் ஃபார் சுப்மன் கில் ஓவர் ஈஷான் கிஷன். காம்படிஷன் கோஸ் டு யார் ஓபன் பண்ணணும் அப்படின்னு பரிச்சை. சோ இந்த மாதிரி லாங் ரோப் கொடுத்து நீ திருப்பி சூரியகுமார் யாதவே 2-3 டெஸ்ட் மேட்ச் சான்ஸ் கொடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு யோசிப்பாங்க சில பேர். பார்த்தா சூர்யா பார்த்தா yes, he didn't have to, I mean, he didn't have a very good start in test match cricket, but Surya has the technique, he has the ability. அவன் இப்ப என்ன பண்ணாங்க, நீ T20 மட்டும் தான் ஆடுவேன், நீ ஒன் டே தான் ஆடுவேன், 20 கோல் நீ T20 தான் ஆடுவேன் சொல்லி அங்க அமிச்சு பேக் பண்ணிட்டாங்க. So that means you have to look at fresh talent. See, then what do you have? Ruturaj Gaikwad, for example. Ruturaj Gaikwad இவ்வளவு பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். அவனுக்கு யாரும் கண்டுக்கிறது கிடையாது. சாய் சுதர்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சாய் சுதர்ஷன் இவ்வளவு பிரமாதம் பண்ண A2 சாய் சுதர்ஷன், ருத்துராஜ் கைக்வாடு, இந்த மாதிரி ஆளுதான் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணணும். இதை விட்டு நான் இதே சுப்மன் கில் இதே ஒரு கும்பலை வச்சுன்னு ஓடினே இருந்தீங்கன்னா நீ எனக்கு 10 சான்ஸ் கொடுத்தா 10வது சான்ஸ் அடிப்பேன்டா, 10வது சான்ஸ் அடிச்சா திருப்பி இன்னொரு 10 சான்ஸ். அப்படிதான் சுப்மன் கில் பொழைச்சுட்டு இருக்கான். இந்தியன் விக்கெட்ஸ்ல எவன் வேணா அடிப்பான் மச்சான். இந்தியன் விக்கெட்ஸ்ல போட்டு மோத்துவாங்க மச்சான் எல்லாரும் போட்டு. Real test comes where South Africa அடிக்கிறியா முடியுமா? அங்கதான் KL Rahul passes the test over everybody. Yes, KL Rahul did not have a great series. KL Rahul had a partially good series. The truth is truth to that. I mean, he could have had a better series. I think he would have had a fantastic series if they didn't disturb him in that 4th test match, Chika. Again they made that error. எதுக்கு அவனை திருப்பி எடுத்து நம்பர் 3ல போட்டு திருப்பி நம்பர் ஓப்பனிங்ல போட்டு ஒரு திருப்பி மியூசிக்கல் சேர் அவனோட. I mean, I really believe KL, if not disturbed in that opening, he might have done better in the last 2 test matches if they didn't disturb him. See, I'm not saying, I'm just saying that நீ சொன்ன மாதிரி நிதிஷ் குமார் ரெட்டி நல்லா ஆடினா, பட் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி will have to wait and watch இந்த லெவல்ல பிரஷரோட அப்சர்வ் பண்ணி நல்லபடியா பண்ண முடியுமா? that is the wait and watch. வேற SSV ஜெய்ஸ்வால் நீ பார்த்தனா 2020 கிரிக்கெட்லயும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான், ஒன் டேலயும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான், டெஸ்ட்லயும் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான். அவன் ஆல் 3 ஃபார்மேட் ஆட மாட்டேன்றீங்க, அதான் எனக்கு ஜோக் புரியவே இல்லை. அவன் 2020 பிஸ்தா பிளேயர், அவன் 2020 டீம்லயே கிடையாது. இங்க செலக்ஷன் பாலிசியே பார்த்தனா எல்லாம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் மச்சான், நீ பாரு பிக்கஸ்ட் கன்ஃபியூஷனர் you can't put Virat Kohli as captain on the field when you had Shubman Gill who was appointed the vice captain for the entire season, when you had a KL Rahul ex-captain on the field. KL Rahul test match series captain பண்ணிருக்கான் South Africa. Then you had Rishabh Pant who was also captain in India. So that means அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு டீம்ல. யார் இப்ப கேப்டனா இருக்க போறா? பூம்ரா இல்லனா யாரு? பூம்ரா சப்போஸ் அண்ட் பூம்ரா ஒரே ஆள் வச்சு நம்பி ஆடினானா இது ஆவானி.
நீ சொல்றதுமா ஒரு காலத்துல சச்சின் வச்சு ஒரு பேட்டிங் ஆடுவோம், விராட் வச்சு பேட்டிங் ஆடிருந்தோம். இப்போ வந்து பும்ரா வச்சு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் முடியாது. அது இட்ஸ் ஹை டைம் ஈவன் தி போர்ட் ஹஸ் டு டேக் கால். தில்லிக்கு திரும்ப எடுக்கணும். ஐ மீன் கௌதம் கம்பீர் வந்து என்ன வேணா சொல்லலாம், யார் என்ன வேணா சொல்லலாம். நம்ம திட்டச்சே வந்து but when we praise them, they all take it. When we also criticize them, I mean, that's all. When we criticize as இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தா ரோஹித் சர்மா ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருக்கான். people with laptops, pens, mobiles எல்லாம் போட்டீங்க என்ன வேணா எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு அவரு. அவர் சொல்லுவாரு, யோ அடிச்ச ஸ்கோர் கம்மி தான் சொல்லுவோம் நாங்க. நீ T20 வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணச்சா நீ பெரிய பிஸ்தா சொல்லி கொடுக்கலையா உடனே? அதே ரோஹித் சர்மாக்கு T20 வேர்ல்ட் கப் அடிச்சு வின் பண்ணச்சா நீ பிஸ்தா கேப்டனு, 2020 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் வச்சா நீ பிஸ்தா கேப்டனு, பேட் லக்ஸ் ரோஹித் நம்ம தான் 1000 வாட்டி சொல்லிருக்கோம். பட்டமா அண்ணன் அதுதான் இருக்கும். கமெண்டேட்டர்ஸ் அதுதான் இருக்காங்க. எல்லாரும் கடைசியில போட்டு ரிஷப் பந்த் திட்டினாங்க, ஸ்டூபிட் ஷாட், இந்த ஷாட், அந்த ஷாட்னு. அவன் கடைசியில அவன் அடிச்சாதான் உண்டு இருக்கு இந்தியா. அந்த 64 ரன் அடிக்கலன்னு வச்சுக்கோ, அவன் தோசிங்க தான் வச்சுக்கோ, 100 ஆல் அவுட் ஆயிருக்கும் ப்ராபபிலி ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் நம்பர். அதுதான் சீக்கா, நீங்க அந்த ரோஹித் சர்மா பாயிண்ட் சொன்னீங்களே, அப்சல்யூட்லி ரைட் சீக்கா. அது ஐ மீன் end of the day, and the broadcasters or all these podcasts, when they do well, you and me, அவன் என்ன சொல்றான், laptop YouTube channels பத்தி சொல்லிருக்கான். He is talking about all the what you call all media, what you call print media, television media, all the media. அவன் சொல்றான் நீங்க எல்லாம் சும்மா கையில லேப்டாப் என்ன வேணா பேசுவீங்க. ஆமாயா, that is so wrong to say, because I'll tell you why. Because when they do well, cricketers forget. When they do well, we praise them beyond hero. We worship them beyond heroes. They are literally left to a god level status, Chika. But when they do badly and we criticize them, or if any of you guys ex-cricketers criticize them, they immediately get triggered. That is not fair. That is not correct at all. அது கூட மச்சான். ஆனா ஒண்ணு, இப்ப வந்து ஓவரால் பண்ணா தில்லுக்கு துடு பண்ணுவாங்களா இந்தியன் போர்டு, கிரிக்கெட் போர்ட் பண்ணுவாங்களா, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க செலக்டர்ஸ் பண்ணுவாங்களா? நீங்க அந்த டிசிஷன் எடுப்பீங்களா? தில்லுக்கு துட்டுன்னு எல்லாரும் பண்ணி see, I also had a situation like that in 2011 in the 2011 World Cup win பண்ண அப்புறம். I mean, I should also take a blame or whatever it is. As a chairman, I said, I openly came and said, sorry, எங்களுக்கு எல்லாமே அவுட். இப்ப எப்படின்னா அந்த சேட்டலைட் லிங்க் அவுட் இந்தியன் கிரிக்கெட். இப்போ நியூசிலாந்து சேட்டலைட் லிங்க் அவுட், ஆஸ்திரேலியா சேட்டலைட் லிங்க் அவுட். அந்த 11-12 தான் ஆச்சு. இங்கிலாந்துல 4-0 வத, ஆஸ்திரேலியா 5-0 வத. நம்ம என்ன பண்ணோம், we had to rebuild the side and start trying like யாரா புதுசு கிஸ்டா எடுத்துட்டு பாத்தோம். I took the blame as the chairman of selectors. Maybe நீங்க எல்லாம் என்ன திட்டி நான் போடு, யோ அங்க போய் அடிக்கமா. End of the day, selectors can do only a job up to one point. Even the coach can do a job up to one point. End of the day, the players on the field போய் பண்ணணும். But coach selection of team important இருக்கணும். Yes, இனிமே நீ ஹார்ட் டிசிஷன் எடுக்கணும். சுப்மன் கில் நான் இங்கிலாந்து சைடு அடிக்க மாட்டேன், டிராப் பண்ணி போயிட்டே இருப்பேன். Thank you very much. வானா ஏன் அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா, I mean விராட் கோலி, I said one or two more series maximum சொல்லுவேன். இந்த செஞ்சியா அடிச்சாங்க, அவன் அடிச்சா செஞ்சி ஆட்டம் ஒரு 2 series கொடுப்பாங்க. If he does well, good enough. That's why I still believe that Virat has got some cricket in him. I'm talking from the hey, let's put it this way. இவ்வளவு ரன் அடிச்சிருக்கான் அவன், இவ்வளவு பிரமாதா பண்ணிருக்கான் வேர்ல்ட் ஓவர். சோ அந்த மரியாதை கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ரன் கொடுக்கலாம். நீ சுப்மன் கில்லுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்டெண்டட் ரன் கொடுக்குறீங்க என்ன, அதுக்கு விராட் கோலி இன்னும் நிறைய எக்ஸ்டெண்டட் ரன்னே கொடுக்கலாம். அன்னைக்கு புரிஞ்சுதா? சுப்மன் கில் I'm absolute. நீங்க கரெக்டா நேல் பண்ணீங்க. You will have that conversation விராட் கோலியோட. லிசன், இது ரொம்ப எஸ் உங்க ஃபார்ம் ரொம்ப விராட் கோலி என்ன வேணா யார் என்ன வேணா சொல்லிட்டோம். விராட் கோலி ஆல் டைம் கிரேட் பிளேயர். அந்த ஆல் டைம் கிரேட் பிளேயர் மச்சா, அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா புஷன் கொடுத்துதான் ஆணும். He is an all time great player. He is a GOAT மச்சான், one of the best in the world in the modern day cricket. So அவள எக்ஸ்டெண்டட் ரன் லைஃப்ல எல்லாரும் கொடுத்துதான். நீ சுப்மன் கில் இவ்வளவு எக்ஸ்டெண்டட் ரன் கொடுக்குறீங்க, நீங்க புரியுதா? சிராஜ் இவ்வளவு எக்ஸ்டெண்டட் ரன் கொடுக்குறீங்க மச்சான், நீங்க சிராஜ் கொடுக்குறீங்க, முகமது சிராஜ் இவ்வளவு எக்ஸ்டெண்டட் ரன் கொடுக்குறீங்க. வேற யாருமே கிடையாது. அதுதான் உண்மை சீக்கா. வேற யாருமே கண்டுபிடியா நீ இருக்கலாம். நீ நம்ம தெரியாது. இப்ப எப்படி தெரியும் உனக்கு? தெரியும் ஒரு யாரோ எந்த நம்மளும் என்ன பண்ணிடுறோம். the problem என்ன தெரியுமா, நம்மளா ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா ஓகே நிதிஷ்குமார் ரெட்டி டிட் வெல். அவனோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆவரேஜ் எவ்வளவு? 22. சீக்கா, you have to understand something சீக்கா. when it comes to bowlingல இந்தியாக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ ஒரு மயங்க் யாதவன் ஒரு bowler இருக்கான் 150+. அவன்லாம் ஐடியலா இருந்திருப்பான். பட் he cannot bowl more than 4 overs. He cannot play more than 2 matches together. அவன் பேக்க புடிச்சு போயிடுறான். உம்ரான் மலிக்னு உங்களோட ஃபேவரட் வந்தான், அவனும் அப்படியே போயிட்டான். We are producing quick bowlers to bowl
4 overs IPL ஆடுறதுக்கு we are producing. Nobody wants to do the hard yards of coming and bowling test cricket. At least Siraj, you have to give that credit to him. The guy is fit. Test match வந்து போடுறான் 20 over. That I will give it to Siraj Chika. He may not be in the best of rhythm. He may not be as a Bumrah or Shami levelyo or Bumrah levelyo illa, but he has heart Chika. He comes in, he gives the hard yards. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க? Siraj hard working cricketer மச்சான், but I'm saying அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரன் கொடுக்குறோம். நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நீ நோ யூ லாட் லுக் லைக் டெஸ்ட் ஐ அம் டாக்கிங் ஒன்லி பட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட். பட் தி ப்ராப்ளம் என்ன ஆகும் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு, இப்ப அடுத்த வாரம் இன்னும் 15 நாள் ஆச்சுன்னா இப்ப T20 ஆரம்பிச்சிடும் என்ன, அதுக்கப்புறம் சாம்பியன்ஸ் டிராபி வந்துடும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க எல்லாம் மறந்து, அதுக்கப்புறம் IPL. சோ அதுக்குள்ளேயும் இதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க எல்லாரும். கட்சியில இந்த IPL தான் ஃப்ரெஷ்ஷா மைண்ட்ல இருக்கும். இப்ப நிதிஷ்குமார் ரெட்டியே how did he get into Indian test team? அவன் IPL பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் வந்திருக்கான். அது IPL வச்சு வந்திருக்கான். பட் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆவரேஜ் பார்த்தா 22 தான். நீ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அடிச்சிருக்கியா, ரஞ்சி டிராஃபி நல்லா கன்சிஸ்டா பண்ணிருக்கியா, டுலிப் டிராஃபி கன்சிஸ்டா பண்ணிருக்கியா, அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணா உனக்கு பூஜாரா மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைப்பானா இருக்கும். ஒரு பேச்சு சொல்ல வரேன். இப்ப ருத்ராஜ் கைக்வாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவன் எல்லா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல அடிச்சிருக்கான், டொமஸ்டிக்ல இருக்கான். யார் அது ருத்ராஜ் கைக்வாட்? எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. அவன் மகாராஷ்டிரா கிரிக்கெட், நான் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட். ருத்ராஜ் கைக்வாட் இஸ் பீன் ட்ரீட்டட் சோ பேட்லி. சாய் சுதர்ஷன் எல்லா லெவல்ல அடிச்சிருக்கான். அவனும் எங்க வேணா போய் வச்சிருக்கீங்க நீங்க போட்டு. கடைசியில என்ன ஆகும், IPL போட்டு பார்த்து சாம்பியன்ஸ் டிராஃபி IPL வச்சு நீ செலக்ட் பண்ணுவாங்க இங்கிலாந்து சீரீஸ். The point is you should clearly demarcate 2020 IPL 2020 கிரிக்கெட் வேற, ஒன் டே கிரிக்கெட் வேற, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வேற அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா செலக்டர்ஸ், அப்படின்னு நம்ம as Indians we also start thinking, you or me also start thinking, then we'll produce a test. நீ ஆஸ்திரேலியா பாரு, வெரி கிளியரா இருக்காங்க. அவன் 2020 ஃபார்மேட் வேற இருப்பான், டெஸ்ட் இருப்பான். அவன் கிளியரா கொண்டு வரான். பார்த்தா அவன் டக்குன்னு என்ன பண்ணான், அந்த மெக்வீனின்ற தூக்கினா கான்ஸ்டாஸ் கொண்டு வந்தான், நீ அடுறா போட்டு சும்மா கலக்கடான் அப்படின்னா. பார்த்தான் வெப்ஸ்டர் இன்னொருத்தர் கொண்டு வந்தான், ஆல் ரவுண்டர் வந்தான், அவன் கொண்டு வந்தான். கடைசியில பார்த்தா வெப்ஸ்டர் ப்ரூவ் வெரி குட். அவன் ஜென்டல் மீடியா பேஸ் செம்ம. சோ யூ லாட் ட்ரையல் அண்ட் நீ கண்டுபிடிக்க முடியும். யூ லாட் ஃபைண்ட் நியூ ஆல் ரவுண்டர்ஸ், பேசர் ஆல் ரவுண்டர்ஸ், ஸ்பின்னர் ஆல் ரவுண்டர்ஸ் நிறைய கண்டுபிடி. பிகாஸ் ஸ்லோலி பார்த்தா எல்லாரும் ஒரு சைடு அஸ்வின் ரிட்டையர் ஆகி போயாச்சு. அதான் அஸ்வின் ரிட்டையர் ஆகி போயாச்சு. இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ டோன்ட் நோ, இந்த மாதிரி உதவாங்கின அப்புறம் வேற ரோஹித் சர்மா வந்து நான் ரிட்டையர் ஆகல, நான் என்ன டிராப் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன சரிയോ, இப்ப நீ திருப்பி அவனை போய் செலக்ட் பண்ணி நீ போய் ஆடு, நீ தான் கேப்டன் இங்கிலாந்து, நீ கொடுக்க முடியுமா அவன் கையில? முடியாது, முடியவே முடியாது, முடியாது. So England probably asked Rohit Sharma போலாம் because 2020 செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு probably England போவானான்னு தெரியல. I'm just giving an example. But isn't that again you're going back, Lachika, when you do all that? I think India should move forward, Chika. அதான் you let look forward. நீ ரெண்டு சீரிஸ் உதவாங்கயா இருக்கும். You let start building a turn towards future க்கு பாக்கணும். நீ அந்த மாதிரி you have to take that tough pill, Chika. And the series against England might be hard. Even in this Australia series, towards the end, instead of going back to Shubman Gill, I would have gone in ஒரு தில்லிக்கு துட்டுன்னு ஒரு சர்ஃப்ராஸ் கான் இல்லாட்டி த்ரூவ் ஜுரேலுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்திருப்பேன். Because they have been untested. சர்ஃப்ராஸ் கான் ஃபுல் டோர் அங்க எடுத்துட்டு வச்சு ஜாலியா நல்லா ஆஸ்திரேலியா காமிச்சிட்டீங்க. ஒரே மேட்ச்ல நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் அவன் ஆஸ்திரேலியால வேலைக்கு மாட்டானே. Isn't that too harsh? Isn't that outrageously harsh? இவன் வந்து ஆஸ்திரேலியால வேலைக்கு மாட்டான்னு ஒரே மேட்ச்ல டிசைட் பண்றது because of the way he plays. நீ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஒருத்தரை அடிச்சா அவனை அதே செஞ்சுரி அடிச்சு சர்ஃப்ராஸ் கான் அப்படி தூக்கி விட்டோம். நம்மள அதே சர்ஃப்ராஸ் கான் செஞ்சு அவன் அடிச்சதுதான் செம்ம செஞ்சு அடிச்சான். இந்தியா வாஸ் ட்ரபிள் அடிச்சு கொடுத்தா அது கடைசியில் அவன் போட்டு அவன் இப்போ அவன் செஞ்சு அடிச்சு ஞாபகம் எல்லாம் போய் சொல்ல இருக்கும். குரூப் ஜூரே எடுத்துட்டு போனாங்க, அங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு இது அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க. சோ பாயிண்ட் இஸ் you are doing too much of tinkering with the team. ப்ராப்ளம் என்ன, எல்லாம் மழுப்பிட்டாங்க. எப்படின்னா பூம்ரா போலிங் வச்சு மழுப்பிட்டாங்க. இந்த பூம்ரா போலிங் வச்சு இதெல்லாம் மழுப்பிட்டாங்க. இப்ப எல்லாம் வெளியில வந்துடுது. பூம்ரா இல்ல, இந்தியா 3-1 வத. கடைசியில நான் 3-1 இந்தியா வின்னு சொன்னேன், 3-1 இந்தியா வத. கடைசியில எப்பாரு என் தலைவிதியை பாரு. யூஸ்வலா ப்ரெடிக்ஷன் ஜெனரலா வரும். நான் ஐ ஹேவ் டு டேக் தி ப்ளேம் மை செல்ஃப் ஆல்சோ. நான் நிஜமாவே பிகாஸ் ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் ஸ்டில் இன்னைக்கு கூட கஷ்டப்பட்டா பாரு. 4 ரன் ஆயிட்டாங்க அவங்க பேட். இந்த மாதிரி பேட்டிங் ஒரு நல்ல பூம்ரா எல்லாம் ஒரு போலர் எல்லாம் பூம்ரா எல்லாம் காலி ஆயிட்டோம். எஃபெக்டிவ்லி என்ன ஆயிடுச்சு ஹோல் சீரீஸ், பூம்ரா 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 அவ்வளவுதான். கேப்டனுக்கு பூம்ரா வேணும், போலிங்க்கு பூம்ரா வேணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் 22 ரன் அடிச்சா எல்லாத்துக்கும் பூம்ரா தான் வேணும். பூம்ரா எல்லாம் இந்தியன் கிரிக்கெட் உண்மை இல்லாம இறக்கிட்டாங்க இப்போ, அட்லீஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபார்மேட்ல.
Yeah, let's talk about the good for Australia. Chika, அவங்க World Test Champion, yet another World Test Championship final. They will go there to defend their World Test Championship. 2023ல இந்தியாவை அடிச்ச அதே ஆஸ்திரேலியா தான். What is it about Australia and ICC tournaments, Chika? I mean, yes, we can say அந்த 2024 T20 World Cupல ஒரு டோர்னமெண்ட் நல்லா பண்ணல. எப்படியோ நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க சீக்கா, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கிராச்சியா ஆடுறாங்க, பேட்டிங் வந்து ரொம்ப பெருசா இல்ல, போலிங் வந்து ஒரு ஏஜிங் போலிங் சைடு, but they know how to make it, Chika. You have to give credit to them, Chika. They are always there. They're fighting da. Udama, they are fighters. ஒண்ணுமே எல்லாரும் வந்து ஃபைட் பண்றாங்கடா. அந்த கான்ஸ்டன்ஸ்ல என்னவோ நம்ம என்ன படிப்பேன் வந்து முறைக்கிறான்றான். அவன் வந்து கடைசியில பாரு டமால் டிபிட்டமா 22 அடிச்சு போயிட்டான் பாரு இன்னைக்கு. அவன் ரோல் பண்ணிட்டு போயிட்டான் 2 இன்னிங்ஸும் 20 அடிச்சு போயிட்டான். அவன் தான் பாருங்க பும்ரா குவாஜா பாத்தீங்களே, சூப்பரா ஆடினாரு. ஆமா, பும்ரா என்ன குவாஜா பாரு, அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் பாரு. அப்போ பும்ரா பாத்து காலங்கத்தா பாத்துப்பான் குவாஜா. பும்ரா வெளில வரலையா, ஐயா ஜாலி அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு அவன்கிட்ட ஒரு பிரில்லியன்ட் பாட்டு அடிச்சு போயிட்டான். So it matters a lot. பும்ரா குவாஜா ஃபார்ம். அண்ட் அங்க வந்து ஹெட் வந்து கொஞ்சம் அந்த வித்தி கித்தி கொடுத்தா ஹெட் போட்டு கைடுறான். ஸ்டம்ப்ல போட்டா ஹெட் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவான். அவுட் சைட் கைடு விடுவான். வேற ரிஷப் பண்ட் ஸ்டம்ப்ல போட்டா அடிச்சிடலாம், வெளில போட்டா அவுட் ஆயிடலாம். சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் அப்ரோச், ஹெட்டும் சரி ரிஷப் பண்ட். பட் இப்ப என்ன ஆக போகுது, இப்போ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல நீ ரிஷப் பண்ட் மாதிரி தைரியமா தில்லிக்கு திடீர்னு ஒரு அட்டாக்கிங் கிரிக்கெட் யாராவது எடுத்துன்னு வருவியா? Or you got to have a balance of every kind of cricket. I think you have to have a balance, Chika. I think you have to have a balance. You have to find another Pujara. I know who are the other guys in first class cricket are doing well. Sai Sudarshan we mentioned Ruturaj Gaikwad. Then there must be a few more people who have done very well. These two are right on top. You know, why not somebody like Venkatesh Iyer also, who's been there in the first class circuit for a long time? Yes, I know he's done well in the IPL, but he also does well in first class cricket. He gets runs in first class cricket. There are other cricketers who have done well. Ipo ideal example Abhimanyu Easwaran. You took him as a third opener. ஒரு வாட்டி கூட ஆட வைக்கல full tournament, obviously because KL Rahul and Rohit Sharma were there, so he didn't play. Okay, fine, Abhimanyu Easwaran was out. Then Sarfraz was another example. Middle order la tons and tons and tons of runs in first class cricket. See, நீங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியா மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்க போய் ஒரு 2-3 கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணாதானே சீக்கா தெரியும். How did விராட் கோலி கம் அப்? அந்த ஒரு 2-3 கேம்ஸ் ட்ரை பண்ணும் போது தானே அந்த தேர்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்ல வந்து ஒரு பெர்த்ல ஒரு பிரில்லியன்ட் 70, அதுக்கப்புறம் அடிலைட்ல போய் ஒரு 100. ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸே போய் 100 அடிக்கல, ஒரு இன்னிங்ஸ் நீ அடிக்கலனா நான் உன்னை தூக்கிடுவேன். I don't think that's the attitude. I think Gautam Gambhir has bought that attitude on youngsters, Chika, which is alarming to see. To be very honest, I feel under Gambhir, the youngsters were not promoted correctly. I think too much of chopping and changing, too much of indecision. Neenga sonna mari beginning of the series la, beginning of the year la vande, I remember when he took over, Shubman Gill was vice captain for all formats. End of the year la, now we are talking about Shubman Gill shouldn't be playing in test cricket. So there is too much of confusion here, Chika. There is absolutely Shubman Gill one day cricket கிடையாது. But last time World Cup ஒண்ணும் பண்ணல அவன். See, T20 le avan aadle. He didn't go for the T20 World Cup also. You have to understand. Shubman Gill also has not done very well across. I mean, last 1 year bang slide in everything. So he was not in the T20 World Cup team, for your information. ஒன் டே இப்ப திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்தியா வரைச்சே இந்த போட்டானே அவன் எப்படியாவது அடிக்க வச்சுட்டு அவன் எப்படியாவது வைஸ் கேப்டன் ஆகணும், அவனை ப்ரொமோட் ஃபியூச்சர் கேப்டன் ஃபியூச்சர் கிரேட் அப்படி இப்படின்னாங்க. சுபன் கில்ல கோவிந்தா ஆயிடுச்சு. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்கலாம், கேஎல் ராகுல் வந்து நீ கவலைப்படாத ராகுல், நீ வேர்ல்டு இந்தியா கேஎல் ராகுல் லாங் டேர்ம் கிரிக்கெட்டர், அவனை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி போட்டு நீ அடிக்கலாம், நீ தான் எனக்கு ரிஷப் பந்த், நீ அடிக்கலாம் எனக்கு தான். ரிஷப் பந்த் ஒரு பேஸ்ல மாதிரி போனாங்க மாதிரி, ரிஷப் பந்த் கேஎல் ராகுல் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணி யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இவங்க 3 பேர் ஒரு கோரா வச்சுட்டு ஒரு பில்ட் பண்ண பார்க்கணும். See, basically இவங்க 3 பேர் at least perform பண்ண KL Rahul, Rishabh Pant have done well in outside India, and now Yashasvi Jaiswal has done very well outside India. இவங்க 3 பேர் கோர் வச்சு ஒரு டீமை பில்ட் பண்ண பார்க்கணும். யாரெல்லாம் வச்சு பண்ணா, என்ன பண்ணா, ஏது பண்ணா, அது மாதிரி போலிங்ல பூம்ரா இல்லைன்னா யார் வச்சு பண்ணா, பிரசித் கிருஷ்ணா ஷோன் சைன்ஸ் ஆஃப் குட் திஸ் திங், அவனை வச்சு பண்ணாமா, ஒரு அரௌண்டா வச்சு எப்படி ஃபாஸ்ட் போலிங் அட்டாக் என்ன பண்ண முடியும். இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா பண்ணா யூனிட் மினிமம் 3 மீடியம் பேசர்ஸ். ஓகே, சிராஜ் எப்படி பண்ணா ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியுமா, அவனை ஃபைன் டியூன் பண்ணா இன்னும் எஃபெக்டிவா இருப்பானா அப்படின்னு போட்டா. Because sometimes Siraj goes, I think a left arm seamer would also be very good for India. But left arm seamer slightly கொஞ்சம் கிக்கா இருக்கணும் மச்சான். இந்த மாதிரி கல்லில மக்கில பூ விடுற போலிங்லாம் வச்சுக்க கூடாது. நம்ம என்ன ஆயிடுது இல்ல, இந்த ஐபிஎல் பூ விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பூ போலர் இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த பூ போலர்லாம் வேலைக்கு ஆகாது, கொஞ்சம் நிப் இருக்கணும் ஆஃப் த விக்கெட் மச்சான். பிரசித் கிருஷ்ணா விக்கெட் தான், ஏன் ஃபேஸ் நிப் ஹைட் பவுன்ஸ்
அந்த நிப் அண்ட் பவுன்ஸ் வேணும். சிராஜ் அது இருக்க மாட்டாரு. நிப்பு மூவ்மெண்ட் இருக்கு. நீ சும்மா பூ விட்டுனா வேலை ஆகாதீங்க. இந்த பூ விடுற போல எல்லாம் வேஸ்ட். இந்த கலியில வந்து பூ விடுற போல அவன் 4 ஓவர் பூ விடுவான். ஒரு கலீல் அஹ்மத் எதுக்கு? கலீல் அஹ்மத் பாவம், அவர் எதுக்கு? அவருக்கும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. நான் பேசுறது வந்து ஒரு ஹர்ஷ்தீப் இல்லாட்டி ஒரு எஸ்தேயால இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ண முடியுமா? ஹர்ஷ்தீப், ஐ எம் வெரி கீன் ஆன் ஹர்ஷ்தீப் சீகா. ஐ திங்க் நீ சொல்ற மாதிரி ஹர்ஷ்தீப்காக கொஞ்சம் இதுக்கு ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கு, ஒரு நிப்பு இருக்கு ஹர்ஷ்தீப்புக்கு. அவனெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுங்க. அவனெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க 2020 ஒரு மாதிரி பிராண்ட் பண்ணி அவங்க அமிச்சிட்டீங்க. The point is you will have identified talent. மச்சான் 2020க்கு மட்டும் கிடையாதுடா, இவன் வந்து டெஸ்ட்ல இவனை க்ரூம் பண்ணா அப்படின்னு க்ரூம் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிடணும். நீ சொல்ற மாதிரி ஹர்ஷ்தீப் அவன் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான். Actually speaking, and Ravi Shastri, the team did very well in Test cricket. The truth is that. Yeah. Only under Ravi Shastri, the team did very well in Test cricket across all countries. ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்தியாவுக்கு நெக்ஸ்ட் 6 மந்த்ஸ்க்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கிடையாது. சோ அதனால வந்து ஒரு பிரீதர், they can go back to the drawing board. I really believe பேட் பூசி பல்பல்ஸ் இனிமே பூசி பல்புவாங்க. ஒரு ஐபிஎல் வந்து ஐபிஎல் பாப்பாங்க, இதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் வத வாங்கிடுமாங்க. நியூசிலாந்து 3-0 பத்தி யாரா பேசுறாங்களா? நம்ம பேசுறாங்க, பட் nobody mentions in the this thing, no. 3-0 வெக்க கேடு. 3-0 against New Zealand. I think some hard questions have to be really asked, Chika. Yeah, 3-0 against New Zealand at home, 3-1 against Australia. He gets it with all 3 spinners, Ashwin, Jadeja and Washington Sundar. Ashwin moon test on the test la. Ashwin moon test la. Yeah. So 3-0 Indian conditions la நம்ம வந்து நியூசிலாந்து வத வாங்கி இருக்கோம். அத பத்தி யாருமே ஒண்ணு பெருசா பண்ணல. புரியுதா உனக்கு? அது ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா போறாங்கன்னு சோ ஒண்ணும் பண்ண கூடாதுன்னு குவைட்டா இருந்தாங்க. Now I think there have to be hard calls, Chika. There has to be hard 100%. calls. And Gautam Gambhir வந்து ஹாய் ஊ தாத்பூர் தஞ்சாவூர் பூச்சிருப்பான். நோயிங் கம்பீர் அங்க போய் தாத்பூர் தஞ்சாவூர் பூச்சிரு என்ன ஆயிடுது? டீம் உள்ள ஒரு ஃபிளட்டரிங் இருந்திருக்கும். ஐயோ என்னையா அவரு, என்ன அப்படி மாற்றாரு இவரு, இப்படி அப்படி இப்படின்னு பாத்துருப்பாங்க. அவன் அங்க போட்டு தாத்பூர் தஞ்சாவூர் சொன்னா இது நீ சொன்ன மாதிரி கிரெட் சாப்பல் மாதிரி ஆயிருக்கும். கிரெட் சாப்பல் வந்து நான் தான் ராஜா, நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன், நான் என்ன வேணா பண்ண ஆரம்பிச்சான். இப்ப பயங்கர கன்ஃபியூஷன் டீமுல. நீ கேப்டனா நான் கேப்டனா, நீயா நானா, நான் ஆடுறனா நீ இல்லையா, அப்படி போடு அப்படி போகுது இப்ப எல்லாமே. சோ இப்போ that happens in a team when teams are not doing well. But அங்கதான் maybe Rahul was good. In the calming effect, Rahul was better. The other thing about Gautam Gambhir that I just wanted to point out to you, Chika, when he has had his super senior superstars with him, they have lost. ஒரு விராட் கோலி இருக்கும் போதோ, ஒரு ரோஹித் சர்மா இருக்கும் போதோ, ஈவன் இந்த ஸ்ரீலங்கா சீரீஸ் நீங்க எடுத்துட்டு பாருங்க, அந்த ஓடிஐ சீரீஸ் நம்ம உதப்பட்டோம் பாத்தீங்களா இல்லையா ஸ்ரீலங்காக்கு போய். when he has had either ரோஹித் சர்மா or விராட் கோலி, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஓகே பங்களாதேஷோட வின் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆனா நீங்க பாருங்க, when he has had these two super, they are big players, Chika. You should know how to handle them. Big players with senior cricketers. Gautam Gambhir I don't think has அவர் சண்டை போட்டுருவாரோ இல்லாட்டி என்னதுன்னு தெரியல. பட் when they have been around, he is not successful. When they are not around, T20 cricketல சூரியகுமார் யாதவோட இந்தியா are unbeaten. So you can obviously see the difference that I don't think Gambhir itself is comfortable with Rohit Sharma or Virat Kohli around the dressing room, Chika. There is definitely some problem there in எனக்கு தோணுது. I might be completely wrong. We don't know. But we don't know, Siani. We don't know. We can't do speculation. The problem is you should know how to handle everybody and anybody. The broader spectrum of things is that இப்போ வந்து நம்ம ஒயிட் பால்ல செம டாமினண்டா இருக்கும் Chika. அதனால you are saying அந்த ஒயிட் பால்ல சூப்பரா பண்றதுனால அந்த ரெட் பால்ல வந்து கவர் அப் ஆயிடுதுன்னு, அதுதானே? பூசி பண்ணிடுறோம். இப்ப பூசி இன்னும் ஆரம்பிச்சுறாங்க. இப்ப இங்கிலாந்து வரும் 5 T20 மேட்சஸ் என்ன ஆகும் தெரியாது. அதுக்கப்புறம் 3 1 days ஆடுறாங்க. அது வந்து கம்பல்சரி சீஸ் ஆடிதானோ. அதுக்கப்புறம் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி பேக் டு நம்ம கண்டிஷன்ஸ். துபாயில போய் ஆட போறோம் சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி. அங்க போட்டு மொத்துவோம், வின்னும் பண்ணுவோம் நம்ம. பிகாஸ் we are one of the best white ball sides in the world, but we don't know. We have to wait and see. பட் ஆஸ்திரேலியா நீ சொல்ற மாதிரி எப்படியோ ஏதோ டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஏதோ பண்றாங்க. அவங்ககிட்ட அதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். அவங்ககிட்ட என்ன பண்ண வெரி கிளியரா கட்டுக்கட்டா. See one thing, we are mixing up with white ball and red ball too much. நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், T20ல இந்தியா ஆட வச்சிரும். நிதிஷ்குமார் ரெட்டி கிளிக் ஃபைன், பட் a guy with 22 average in first class cricket, டெஸ்ட் மேட்ச் ஆட உருவியா நீனு? We are forced, Chika. We are forced because India does not have all-rounders, fast bowling all-rounders. Hardik Pandya ku appuram Nitish Kumar Reddy ku appuram yaare? India does not have. See, the problem is, Chika, we don't have all-rounders.
we don't have all-rounders. We really don't have. Na yeah, Vijay Shankar or Shardul Thakur solrana, they are the reputed all-rounders in first-class cricket. India is not producing new young all-rounders. Nitish Kumar Reddy is a good example. I hope they do. But the reality of things is, ellarum going forward, they want to play IPL and they want to play T20 cricket. That is the reality. உங்களுக்கு வந்து அரகுர ஆல்ரவுண்டர் கிடைப்பான் தவிர ஒரு ஃபுல் ப்ளோன் ஆல்ரவுண்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கஷ்டம் கோயிங் ஃபார்வர்ட். அதுதான் உண்மை சீக்கா. கோயிங் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னா பார்த்தோம்னா அப்புறம் இந்தியா சொல்லுங்க டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எங்க ஆள விடுங்கப்பா, நாங்க வந்து ஐபிஎல் மட்டும் ஆடுறோம், 2020 ஆடுறோம், நாங்க ஒன் டே விட்டு ஆடுறோம் சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஒரு சீரிஸ் மாதிரி ஆட்டு வந்துடணும். அப்படின்னா தட்ஸ் அதுவே அவுட், அதுவே அப்படிதான் பண்ணுவோம். அப்படின்னா அப்படிதான் பண்ண போறியா? No, I think we have to redevelop our first class program, because this also I'll tell you Chika, first class cricket na close up paathu irukken. Go ask anybody Chika, go ask anybody who's watching the Syed Mushtaq Ali tournaments, who's watching the Vijay Hazare tournaments, who's watching the Ranji Trophy tournaments. There are teams like Mizoram, good that there are teams like Mizoram, Assam who are coming up, but when you score against them and when you pick up wickets against them, it is not the same as picking up wickets against Mumbai or something like that. I think the pool in first class cricket, the elite pool has to be very tight Chika. இப்போ வந்து ரொம்ப வாட்டர் டவுனா இருக்கு. நீங்க பாருங்க கருண் நாயர், at he's almost my age, he's 2 years younger than me, he's created a record 4 century லைனா. அதனால இப்ப எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, give Karun Nair a chance in Indian comeback in. That's not the way forward, right? I mean, in all honesty, we will look forward. எப்படி நிதிஷ் குமார் ஒரு சான்ஸ் எடுத்து நீங்க ப்ரோமோட் பண்ணீங்களா, அந்த மாதிரி நிதிஷ் குமார் 4 நிதிஷ் குமார் பிடிக்கணும். whether it's from 2020 cricket or average na பாகாம இல்ல, அவன் சரக்கு இருக்கு. See, why do they pick நிதிஷ் குமார் ரெட்டி? They feel he is talented. Okay, go ahead like that. அந்த மாதிரி 4 பேர் எடுத்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் தான் பார்க்கணும். அதான் சொன்னேன், நீ வந்து பூம்ரா ஒரு சைடுல bowlingல, இன்னொரு சைடுல வந்து இங்க ரிஷப் பந்த், எஸ்எஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், KL Rahul and Virat Kohli வச்சிட்டு with the guidance of Virat Kohli என்ன மாதிரி டீம் செட் பண்ணா ஃபியூச்சருக்கு பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் இந்த வே ஃபார்வர்ட் டு டெஸ்ட் கிரிக்கெட். Yeah. Okay. Anyway, too much of emotions today. Campa, player of the series, player of the match. Campa player of the match is obviously Scott Boland. Adula doubt kadiyadu. But who is the Campa player of the series, Chika? Obviously, it would be outrightly Bumrah. But because Australia won, can we choose somebody from Australia? It is going to Travis Head. I think it's Pat Cummins, Chika. Oh, that's also true, because Cummins வந்து போன மேட்ச் ரெண்டு பேட்டிங்ல 2 மேட்ச் ஆடி சில டைம் பேட்டிங் பண்ணி வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. He might not have gotten the number of wickets as a Bumrah. But Melbourne batting both innings was very useful. Both innings batting actually win பண்ணி கொடுத்த all round performance, captaincy, it taking everything into account. Captaincy, batting, chipping in when Australia required. Because Melbourne 2 innings last time அடிக்கலன்னு வெச்சுக்கோ, if we didn't whack the tail in both innings, India would have probably won the Melbourne test match also. The tail wagged a lot in the Melbourne test match second innings for them, no. So anganala I think, yeah, Pat Cummins and Travis Head, probably Pat Cummins, surely because of captaincy, skills, managing the team. I think, yeah, I agree with you. Yeah, just adding on to that Pat Cummins statement, Chika, I think Pat Cummins வந்து நீங்க வந்து இப்போ வந்து if he wins this World Test Championship again and the finals against South Africa, he is in the level of your Ricky Pontings, your Alan Borders, your Steve Waugh, the legendary Australian captains who probably made Australia the unbeatable world side, or Steve Waugh, because Australia on the level la da cricket aadi irukanga under Cummins. He did not have the same team as what a Ponting or a Steve Waugh had. He did not have a Matthew Hayden and Justin Langer at the top of the order. He did not have an Adam Gilchrist coming in at number 7. He does not have a Glenn McGrath and Shane Warne. But with whatever resources, who are very good still, that man has led a team brilliantly. In fact, wherever he's gone, he's transformed the team, Chika. He took over Australia. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா Chika? 2021 இந்தியாவோட வதப்பட்ட அப்புறம் அந்த BGT, Australia was in a bit of turmoil. Cummins அப்பதான் captaincy எடுத்தாரு. He took over captaincy. He's got them to finish, be the World Test champions. He's got them to be the one-day champions. ஒழுங்கா T20 captaincy அவர் கையில குத்துந்தாருன்னா அவங்களும் சாம்பியனா இருந்திருப்பாங்க. மிச்சல் மார்ஷ் கையில கொடுத்துட்டாங்க தப்பா. சோ அந்த மிஸ்டேக் மட்டும் தான் பண்ணாங்க. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் லாஸ்ட் இயர் பாருங்க, he took them to the finals.
he is a brilliant leader, Chika. He's one of the best I leaders agree in with world you. cricket. I think he's Marsh. நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு limited resources வச்சுட்டு இந்த சீரிஸ் வெரி லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ் தானே. why did they keep on saying 3-1 இந்தியா வின் பண்ணணும்? அவங்க பேட்டிங் பண்ண ஸ்டில் பேந்தா பேட்டிங் பட் வின் பண்ணாங்க சீரிஸ். நம்ம வந்து நம்ம பேந்தா போலிங் ஒரு பால் வச்சு வின் பண்ண நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பிக் ஃபைட் ஆஃப் தி என்டையர் சீரிஸ். So yes, but overall well fought series. Well, and Pat Cummins, well in Australia, hats off to you. But Cummins, நீ சொன்ன மாதிரி deserves it. I agree with you completely. Campa, fan moment of the match. I mean, there are so many good moments, man, in the series. But it has been fantastic, guys. Fantastic test series, Chika. Good to see a 5 test match series. Usually, I put my 4 test match up on India, India, Australia. Amazing to see a 5 test match series. Guys, next week, we have a special program, a table talk, which is a lot of subjects to talk about, Chika. India has about 2 weeks time now to turn around before the England ODI series. We will sit and talk about it. Thank you, Chika. Thank you, guys. Don't forget, check out Campa. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again very soon. Cheers, guys.